नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिल्यो तिन लिया अंचल लाए। कबीर सात समुंद है मस करो कलम करो बंद राए। बसदा कागद जो करो हर जस लिखन ना जाए। परम सत्कारयोग लखत चबर शतों के मालिक जुगो जुग अटल धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन चरना कमलों के अंदर सतगुरां दी पावन बाणी दे वरस रहे मेघ दे विचों अपने तपदे हुए हिरदियां दे उपर अमृतमई छिटियां नूं महसूस कर रहे गुरु प्यारी खालसा साहिब साध संगत जीओ, आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी किरपा दे नाल, महापुरखां दी किरपा दे नाल, उदम दे नाल आपां सारिआं नूं अपने जीवन दी कुछ घड़ियां नूं सफलियां करन दा सुभाग समां प्राप्त होया। क्योंकि सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी अपनी पावन बाणी दे विच फरमान करते हैं, नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुरु गोबिंद। सब तो पहला जे इस संसार दे विच कोई वस्तु है जिहड़ी सदा वास्ते स्थिर रहन वाली है ना, वो वस्तु साध संगत जी नाम है। जिन्हें नाम जपिया नाम रहियो साधु रहियो, तो दूसरी चीज़ किहड़ी है? वैसे तो इस संसार दे अंदर हर एक चीज़ नाशवान है, खत्म होने वाली, हर एक चीज़ का अंत निश्चित है। जे मनुख इस संसार दे उपर आया 84 लाख जून इस संसार दे उपर आई जन्म लिया है, तो साध संगत उहदा मरना पहला निश्चित किया गया है। जन्म बाद विच हुंदा, उहदी मौत पहला निश्चित कर दी जाती है। ये अकाल पुरख का विधान है। मरण लिखाए मंडल मह आए, पहला मरना लिखाया, बाद विच इस मंडल दे विच इस संसार दे विच जीव जन्म लैंदा है। पहला मरना लिखिया जाता, मरण लिखाए मंडल मह आए जीवन साज है माई। फिर माँ के गर्भ दे विच तेरा जीवन साजिया गया, फिर माँ के गर्भ दे विच तेरी रचना उस परमेश्वर ने बनानी प्रारंभ की है। इस संसार दे विच ना हर एक चीज़ खत्म होने वाली है, नाश होने वाली है, तो जे कोई चीज़ रहने वाली है वो किहड़ी है? धन गुरु अर्जन तेग बहादुर महाराज जी फरमान करते हैं, कहते किहड़ी चीज़ सदा वास्ते स्थिर रहेगी? उन्होंने 3 चीज़ां गिना दित्तियां ने। कहते बेशक इस संसार के अंदर जो भी सानू दिसदा है ना, जिहड़ी जिहड़ी भी चीज़ दिसदी है, भावें वो बड़े बड़े महल ने इंजीनियरां ने बनाए ने, गारंटी दे दी कहते 200 साल किते नहीं जाता। उम्र तो निश्चित होगी ना 200 साल, 200 साल बाद खत्म हो जाएगा। 200 साल इंजीनियरां की गारंटी है, हो सकता तो पहले ही ढह जाए। पुल बना दिते जाते हैं, इन्ना समा किते नहीं जाते। इंसान की उम्र भी निश्चित की है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ है, गड्डियां खरीदते हैं 15 साल की वैलिडिटी है। हर एक चीज़ की हद, हर एक चीज़ की उम्र उस परमेश्वर ने निश्चित की है। पर धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जिहड़ियां ये 3 चीज़ां ना सदा वास्ते स्थिर रहन वालियां ने, वो किहड़ियां ने? कहते नाम रहियो, एक तो उस परमेश्वर का नाम सदा इस संसार के उपर रहेगा।
क्योंकि वो परमेश्वर ने उदों भी अपनी होंद रखी, उदों भी उहदा नाम सी जदों इस संसार दे विच ना धरती सी, ना आकाश सी, ना चंद्रमा सन, ना सूरज सन, ना तारे सन, ना गलैक्सियां सन, जो कुछ भी दिसदा ना कुछ भी नहीं सी। उदों भी उस परमेश्वर की होंद सी। धन गुरु नानक देव महाराज फरमान करते हैं ना, अरबद नरबद धुंधु कारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सोनस नाद लगाएंदा। वो परमेश्वर उदों भी हस्ती रखदा सी अपनी। इसे करके उहदे नाम नूं सच आख्या गया। जिहड़ी चीज़ नाश ना होवे उहनूं सच आख्या जांदा है। जिहड़ी चीज़ खत्म हो जाए वो बिनसनहार है, वो झूठ है। दृष्टमान है सगल मथेना, मथेना तो भाव झूठ है। जिहड़ी चीज़ ने खत्म होना होवे वो झूठ है। साडे नाम झूठ हन, साडियां कारां, साडियां कोठियां, भाव जिन्नियां भी चीज़ां इस संसार विच आपां देखदे हां ना, सारियां झूठियां ने। ते तीन चीज़ां धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे सदा वास्ते स्थिर रहिंदियां ने। वो किहड़ियां ने? कहंदे नाम रहियो। कलयुग दे विच कल मह एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। उस परमेश्वर दे नाम नूं जपना, उस परमेश्वर दे गुणां दा गुणगान करना, उस परमेश्वर की कीर्ति करनी, कहंदे कलयुग के समय दे विच सब तो वड्डा पुण्य है। तो अज जिहड़ा उपदेश धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानू प्रवान कीता ना, साडे भले दे वास्ते दस्सिआ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी यही फरमान करते हैं। कहते जिन्ने मर्जी दान पुण्य कर ले, पर जे उस परमेश्वर का नाम तेरे पल्ले विच नहीं ना, तो तेरे सारे कर्म निष्फल ने। जिद्दां हाथी नूं जिन्ने मर्जी इशनान करवा लो, ਉਹਦਾ इशनान कराउणा व्यर्थ है। जदों नवा के ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ना, ਉਹਨੇ ਖੇਪ ਪਾ ਲੈਣੀ है ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ। गधे नूं जिन्ना मर्जी लिशका दिओ, ਉਹਨੇ मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟਣਾ। इदां निफल है कहंदा ਉਹਦਾ इशनान करवाया। इदां ही धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे जिन्ने मर्जी कर्म कीते है, जिन्ने मर्जी कर्म पुण्य कर्म कीते है, जिन्ना मर्जी तू दान कीता है, जिन्ने मर्जी चंगे कर्म कीते, जदों तक तेरे पल्ले दे विच उस परमेश्वर का नाम का किणका नहीं ना, उदों तक तेरे सारे निफल है। तो नाम इस संसार दे विच सदा स्थिर रहन वाली वस्तु है। नाम रहियो, तो जिन्हां ने नाम जपिया साधु साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। तो जिन्हां दा नाम साधुओं ने जपिया वो अकाल पुरख। ये तीन चीज़ां सदा वास्ते स्थिर रहन वाली हैं। इसे करके नाम की महिमा दुनिया के बड़े बड़े ग्रंथां दे विच, भावें किसी धर्म का ग्रंथ तुसीं खोल लिओ, चारे वेद पढ़ लिओ, 6 शास्त्र पढ़ लिओ, सिमरतियाँ पढ़ लिओ, पुराण पढ़ लिओ, उपनिषद पढ़ लिओ, जंबूर पढ़ लिओ, अंजीर पढ़ लिओ, बाइबल पढ़ लिओ, कुरान पढ़ लिओ, यहूदियां दे धर्म ग्रंथ पढ़ लिओ, जो मर्जी पढ़ लिओ, उहदे विच सिर्फ तो सिर्फ उस अकाल पुरख की उस्तत, उस अकाल पुरख का गुणगान करने दे वास्ते ही साध संगत जी उहदे नाम नूं तरजीह दी गई है। इसे करके दुनिया दे विच बड़े बड़े महात्मा होया, उन्होंने नाम जपिया रब दा, उन्होंने उस अकाल पुरख का नाम जपिया। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज जी जिहड़ा उपदेश सानू अज बख्शिश करते हैं ना, वो भी सानू वार वार यही समझाउंदे है। जिद्दां आपां पिछले दीवानां दे विच सरवण कीता सी ना, सिर्फ 2 पौड़ियां धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिहड़ा हुक्मनामा सानू बख्शिश कीता, उन्हां दी कथा विचार आपां सारियां ने सरवण कीती सी। ते अज वो जिहड़े हुक्मनामे दी बाकी पदे रहिंदे आ, आपां सारियां ने मन दीआं चित और बिरतियां नूं एकागर करके सरवण करना। आओ कथा विचार की प्रारंभता तो पहलां सारी संगत एक बार धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश फतेह प्रवान करो। सारे गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सोरठ महला पंजवा घर दूजा आसठ पदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निबल भुअंगम साधे। पंच जनास्यो संग ना छुटकियो
ਅਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਵੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਵੇਦ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਦ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਓ, ਅਨਕ ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਸਾਧਦਾ, ਮੈਂ ਸਮ ਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ 11 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਰੀਦਾ, ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਸਾਧ ਕੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੇਦ ਤਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਗਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ,
ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਟੁਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਾਉ ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਵਨ ਮਾਹੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਵਨ ਮਾਹੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨ ਭਇਓ, ਮੂਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਨੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭਾ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੀ, ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਨ ਭਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਪਾਤੀ, ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ, ਪਾਤੀ ਮਤਲਬ ਪੱਤਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਰਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਛਕਦੇ ਆ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਨ ਭਇਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ। ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਭਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਪਤਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਛਕਦਾ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਵਨ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਨੰਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਗਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਾਂਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਧਰਤੀ ਸਭ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤ ਔਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਵਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਕਿ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਕਰਵੱਤ ਧਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵੱਤ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਟਿੱਪੀ, ਨਾ ਅਦਕ, ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ, ਨਾ ਬਿਹਾਰੀ, ਨਾ ਔਂਕੜ, ਨਾ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਨਾ ਲਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਇਕੱਲਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਨਾ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਨਾ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੱਖਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਆ। ਕਰਵੱਤ, ਕੱਕਾ, ਰਾਰਾ, ਵਵਾ, ਤੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਵਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਰਵੱਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵੱਤ ਧਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਰਵੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵੱਤ ਮਤਲਬ ਆਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਾਰੀ ਵਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਜਾਓ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਰਾ, ਉਹ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਜਾਓ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਆਰੇ ਨੇ ਛਲਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ।
ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਵਸਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੇ ਚਲਵਾ ਲੈ, ਕਰਵਤ ਚਲਵਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਗਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਬਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਨਖੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਖਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੇ ਚਲਵਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਈਦਾ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਣ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਆ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਵਰਤੀਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਈਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਯਤਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਲੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਧੋਈਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੈ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰਹਿ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ।
ਤਿਆਗ ਕਿਰਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਰਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਿਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਣਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ, ਕਾਮਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਰ, ਵਰ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ। ਹੈ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੈਵਰ, ਗੈਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਐਰਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਦਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜੱਗ ਕਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਆ, ਬੂਟ ਵੰਡੇ ਆ। ਬਹੁ ਬਿਧ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਦਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਗਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ, ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਬਰ ਗੈਬਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਦਾਨ ਕਰਕੇ? ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਸਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਅਖਵਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਧਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਬਰ ਗੈਬਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਜ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਭੂਮ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਸਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ, ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਆਰਾ, ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਅਗਾਂਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡਾਉਤ ਖਟ ਕਰ ਮਾਂ ਰਤ ਰਹਿਤਾ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ, ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਚਾ ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਬੜੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਹੈ, ਡੰਡੌਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪਏ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਮ ਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮ ਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਰਸਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ।
ਰਸਤੇ ਲੰਮੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਏ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਏ ਹਰੀਕੇ ਵੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵੱਲ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰੇ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਵਾਰਦਾ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ? ਬਈ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਰ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਾਰੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇਣਾ। ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ।
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡੰਡੌਤ ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਨ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਰਾਤਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੰਡੌਤ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਉ ਹਾਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ, ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਦਾ ਹਾਉ ਹਾਉ, ਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ, ਹਾਉ ਹਾਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਅਜੇ ਹਾਉ ਹਾਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਫਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਹਜੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜੁਗਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਭੀ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ, ਫਿਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਸਣ ਲਾਏ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜੋੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਸੀ। ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਰੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਕਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖਿਓ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖਿਓ। ਕਟਾਖਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਢਾ, ਤਿਰਛਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ। ਅਵਲੋਕਨ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੀ ਖਤਮ। ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੜਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖੇ ਜੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਬਦਨ ਘਟਨ ਤਿਲ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾਇਆ, ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿ ਬਦਨ ਘਟਨ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਘਟ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਨਾ, ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ। ਉਹ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਗਰ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5120 ਸਾਲ ਦੱਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 5120 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਫੇਰ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਰੋਕਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਥ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ
नरक घोर का द्वारा। कहते राजा बन गया, राजा बन के की कीता, राजिਆਂ वर्गी लीला रचाई। राजिਆਂ वांग शिकार खेडण जांदा, राजिਆਂ वांग ही दान करदा, घोड़े दान कर दिंदा, जमीन दान कर दिंदा, राजिਆਂ वर्गे कर्म कीते। फिर अफारा कहते राजा बन के करया हुक्म अफारा, ऐसे ऐसे हुक्म कीते ना, चंगे हुक्म भी कीते, माड़े हुक्म भी कीते। कहते अफारा का भाव ਜਿਹੜੇ हुक्म ਨੂੰ कोई मोड़ ना सके ਉਹਨੂੰ अफारा कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋੜਿਆ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਜਾ ਵੀ ਮਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਇੰਨੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लहना। हुण पातशाह असल गल दसदे आ, कहंदे उस परमेश्वर की प्राप्ति किंज हुंदी है, वो परमेश्वर नूं मिलिया किंज जा सकदा। बेशक ये कर्म माड़े नहीं करो, पर ये कर्म करके तुहाडे हिरदे विच, तुहाडे मन विच हंकार नहीं होना चाहिए। पूजा करके हंकार ना आवे, पाठ करके हंकार ना आवे, वेद पढ़ के हंकार ना आवे, दान पढ़ के तेरे मन नूं हंकार नहीं करना चाहिए। जे ये हंकार करदा है ना, ये कर्म सारे तेरे निष्फल है। तो हुण परमेश्वर की प्राप्ति किंज हुंदी, धन गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करदे आ, हर कीरत साध संगत है। कहंदे साध संगत आ ना जिहड़ी, जदां हुण आपां मिल के बैठे हैं, हर कीरत कहते सार संगत दे विच बैठ के, हर मतलब उस परमेश्वर की कीरत मतलब कीर्ति करनी। इन्ने कर्म कमाया, इन्ने कर्म गिना दिते बादशाह ने। कहते सारियां तो उत्तम कर्म किहड़ा जिहदे नाल परमेश्वर की प्राप्ति तैनूं हो जाए। धन गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करदे आ, साध हर कीरत साध संगत है। कहते जिहड़ी साधुआं की संगत है ना, जां उस अकाल पुरख की संगत है, साध संगत दे विच जुड़ के हर उस हरि की कीरत मतलब कीर्ति गाउणी। सिर करमन के कर्मा, सिर मतलब श्रोमणी, सारे कर्मां दे विच श्रोमणी भाव उत्तम कर्म किहड़ा, उस परमेश्वर दे गुण गाउणे, उस परमेश्वर दा नाम जपना। ते साध संगत जी जिथों विचार आपां शुरू कीती सी गल, उत्थे ही आ गई। देखो कहंदे नाम रहियो, नाम रहना ते साधुआं दी संगत विच बैठ के, उस अकाल पुरख की संगत दे विच बैठ के उस हरि दे गुण गाउणे, उस हरि की कीर्ति करनी, उस अकाल पुरख का नाम जपना। सिर करमन के कर्म, कहंदे सारियां कर्मां दे नालों उत्तम कर्म ये है, उस अकाल पुरख के गुण गाउणे। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लहना। कहंदे तुहानूं दस दिता कि सारे कर्मां दे विचों चंगा कर्म किहड़ा, उत्तम कर्म किहड़ा, उस परमेश्वर का नाम जपना। कल मैं इहो पुन गुण गोबिंद गाहे। कहंदे कलयुग दे विच सारियां तो वड्डा पुन किहड़ा, उस परमेश्वर के गुण गाउणे। ते साध संगत जी पातशाह कहंदे ये दस दिता, पर यह भी गल चेते रखियो, ये हर एक दे कर्मां दे विच नहीं हुंदी। जिदा तुलसीदास जी आखदे आ, सुतदारा धन लक्ष्मी पापी कैपी होए, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कहंदे दो चीज़ां संसार दे विच दुर्लभ है, एक साधुआं दी संगत, एक हरि दी कथा। जिथे बैठ के रब दे प्यारे जग्यासू उस परमेश्वर की कीर्ति करते आ, उहदा नाम जपदे आ। सुत पुत्र भी हर एक दे घर विच आउंदा, दारा इस्त्री भी हर एक दे कोल हुंदी है, धन पैसा भी हर एक दे कोल है, लक्ष्मी धीआं भी हर एक दे कोल हुंदियां ने। सारे घरां दे विच ये चार चीज़ां कहंदे तुहानूं मिल जाणगीआं,
पर ये दो चीज़ां बड़ियां दुर्लभ ने, सुत दारा धन लक्ष्मी। पापी कै भी होए, कहते पापी तो पापी मनुख दे कोल भी ये चार चीज़ां होंदियां ने। पाप करन वाला पत्नी होएगी, पाप कमाउंदा रज के पुत्र होएगा, पाप करदा थकदा नहीं पैसा कोल होएगा, पाप कमाउंदा धी भी दित्ती है रब ने। कहते ये पापी तो पापी मनुख दे कोल भी होणगियां, पर कहते दो चीज़ां बड़ियां दुर्लभ ने। तुलसीदास जी कहते किहड़ियां ने? संत समागम हर कथा, कहते साधुआं दी संगत ते हरी दी कथा। जिथे बैठ के जग्यासू उस परमेश्वर दा नाम जपदे, कहते ये दुर्लभ ने, ये बिना कर्मां तो प्राप्त नहीं होंदियां। साधुआं दा संग बिना कर्मां तो प्राप्त नहीं हुंदा। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पुछिओ, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज फरमान करते हैं, कहते साधुआं दी संगत कहते बड़े कर्मां नाल नसीब हुंदी है। पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटिओ, भेटिओ पुरख रसक बैरागी, मिटिओ अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सूई जागी। कहते जो जन्मां जन्मां दी सुੱਤੀ किस्मत जागदी है ना, फिर साधुआं दी संगत प्राप्त हुंदी है। फिर नाम दे रसीए साधुआं दा संग प्राप्त हुंदा, जिहड़े आप जपदे आ दूजिआं नूं जपाउंदे आ। इसे करके कहते तुहानूं दस दिता कि कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा। सारिਆਂ तो श्रोमणी कर्म उस परमेश्वर की बंदगी, उस परमेश्वर का नाम है। पर यह भी गल चेते विच रखियो, कहो नानक तिस भइयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। कहते जिहदे पूर्वले कर्मां दे विच, पूर्वले कर्म निर्मल ने ना, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, तेरे पूर्वले कर्म चंगे है। जदों पूर्वले कीते कर्मां दा फल बीज रूप हो के प्रगट होया ना, फिर कहते भेटिओ पुरख रस कै बैरागी, फिर कहते साधुआं दा संग प्राप्त हुंदा है। फिर नाम दे रसीए साधुआं दी संगत प्राप्त हुंदी है जे तेरे पूर्वले कर्म चंगे है, जदों उन्हां दा बीज फुटदा है। कहो नानक तिस भइयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। कहते जदों पूर्वले कर्म जागदे है, पूर्वले दिते हुए कर्मां दा फल लहना लैण वास्ते साध संगत जग्यासू तैयार होंदा है। फिर वो साध संगत जी रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ संगत प्राप्त होंदी है। उस परमेश्वर की बंदगी दे बल बंदे दा मुख मुड़दा है, नाम जपना शुरू कर दिंदा। अगां पातशाह फरमान करदे आ, तेरो सेवक इह रंग राता, तेरो सेवक इह रंग माता, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਤਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਰਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਜਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ